नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर तृतीय भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्रथम भाग रे आपण मानू गोटे प्रश्न पचारिथिली ताहार उत्तर थिला चोर। रूपा और बृंदा दुई सांग बन कोठरी भितर एमिति कौन देखिले। चलतु आगकू कहानी रे बढ़िबा। कांथरे जहा देखिले दुहिंका आखि खोला ही खोला रहीगला। केते वर्षर अंधार कोठरी रे आलुअर रेखा मध्य छुई नथिला परि लागुथिला। अंधारटा सेठी आहुरी अंधारिया लागुथिला जेमिति। रूपा कोठरी भितर को टॉर्च लाइट मारिला। सीधा कांथरे आलोकर रेखा झटकी उठिला। पूरा अंधार को काटिबा कौन सेई क्षीण टॉर्च लाइट क्षमतारे थिला। तथापि सेई क्षीण आलुअरे सेमाने देखिले बहुत पुराना पेंटिंग टे कांथरे असाह भावरे झुलुछि जेमिति। तापरे एक कि दुई इंचर धूली जमी जाइछि। अलंदु भी लगी जाइछि पूरा पेंटिंग रे देह सारा। इते परे भी पेंटिंग रे थिबा झियटीर मुह खूब झलसी उठुछि। आउ आखि जोड़िक जेमिति कथा कहिबा लागुछि। ढळ ढळ आखि सेई धूली धुआलिया परिवेशरू बाहरी झटकी उठुछि। अलंदु हटेई दुहे खूब भलरे सेई झियर सुंदर पेंटिंग टिउ देखुथिले भल भावरे अनुध्यान करुथिले। एबे आहुरी परिष्कार दिसिला सेई झियर मुहटी। हस हस मुहरे जेमिति सुंदरतार आभा फुटी उठुछि। केही जणे निपुण चित्रकर खूब परिश्रम करी ताकू रंग भरिछि। बहुत पुराना देखागले भी झियटी जेमिति जीवंत लागुछि। किंतु सेही पेंटिंग को देखी बुंदा रूपा को अंधार रे देखिबाकू चेष्टा करुथिला। आश्चर्यर विषय से दुहिंक पाई आउ किछि थिला। सेही पेंटिंग रे थिबा झियटी अबिकल रूपा परि देखिबाकू थिला। रूपार आखि हसर झलक हुबहु एई पेंटिंग रे झिय परी। दुही चमकी पड़ले। ए सबु केमिति संभव। रूपा मध्य निज चेहरार सामंजस्य थिबा एई पेंटिंग रे झियटकू एकलरे चाहिथिला। से जन्म हबा पूर्वरु ए कोठरी बन पड़िछि। ताहले ता चेहरा किए केमिति आंकिला। किए एई झियटी सतरे। बृंदा खूब आश्चर्य होई कहिला, रूपा तम पेंटिंग पर तो दिसुछि आखि जोड़िक बिल्कुल तम आखि परी जेमिति कथा कहिबो। सतरे सांग किए एई सुंदरी तरुणी जनक। तम सह तार संपर्क कौन। आउ टिके पाखरु देखिया पई एबे दुही भीतर को पसिले। रूपा आहुरी भलरे से पेंटिंग मुह को टॉर्च पकई कहिला, बृंदा टिके भल करी देख तो मो परी सिना दिसुछि हेले मु नुह। मु केतेबेले कहली तमे बोली। बृंदा चापा गलारे कहिला, ख एई पेंटिंग गालरे तीड़टिए अछि हेले मो गालरे से तीड़ किछि नाही। हेले अबिकल तम परी दिसुछि से। हेले किए एई झियटी। दुहे जिज्ञासार गभीर नदी रे संतरण करुथिले। रूपा थरे पूरा कोठरी भितरे टॉर्चर क्षीण आलुओ को बुलेई आनिला। हेले एते वर्षर घोर अंधकार बक्ष कौन एई छोट टॉर्चर क्षीण आलोक रेखा भेदी पारु नथिला। दुहे देखिले गोटिए खूब बड़ काठ सिंदुकटिए गोटिए कोणरे थुआ होइछि। बड़ पलंकटिए केबेठु जे एमिति म्रियमाण होई पड़िछि जणा नाही। राजा महाराजा समयर खूब भव्य पलंक परी जना पड़ुछि। काठ देहरे केते चित्र विचित्र एई पलंक देहरे अछि। जेमिति जेते काळू केही छाड़ी जाइछि एमिति असाह भावरे। बड़ कांथ आलमीरा से बेलर खूब डिजाइनदार होइछि। रूपा टॉर्च देखई कहिला, बृंदा जल्दी खोल ताकू देखिबा ता भितरे कौन अछि। बृंदा सेही कांथ आलमीरा खोलिबाकू चेष्टा कला। जोरे टाणी देबारु खोलीगला। भितरे धूली धूसरित अनेक सुंदर सुंदर दामी शाड़ी सबू भंगा होई झुलुछि। सेथिरे भी धूलीर परस्त। रूपा सेही शाड़ी सबू हातरे छुई आनिला। रेशमी सिल्क शाड़ी गुड़िक रूपार कोमल स्पर्शरे जेमिति जीवनाश पाउथिले। आहा केडे सुंदर होइछि शाड़ी गुड़िक। रूपा रूपा शाड़ी सबू एपट सेपट करी देखिबाकू लागिला। अचानक आखि पड़िला गोटिए कुर्ता उपरे। सफेद रंगर कुर्ता उपरे रक्तर छिटा। रक्त छिटा सबू सुखी टाण सिना होई जाइछि हेले कुर्तार रंग बदलई देइछि। रक्त रक्त कुआडू आसिला। रूपा मन भितरे संदेहर घन अंधारिया मेघ आहुरी घन होई आसुथिला। भय आउ उत्कंठा मन भितरे घमाघोर लड़ेई आरंभ कलेनी। किए रहुथिला एई कोठरी भितरे। काहार ए रक्त जुडुबुडु कुर्ता एठी लुचा हैछि। किए एही हतभाग्य जाहा सह एमिति घटना किछि घटिछि जे सात ताला दे जेजे रखिछंती ए कुर्ता को। रूपा मनरे अनेक प्रश्न बाची। आजी जाए सेइथिपाई ए पाखकु भी
ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା। କିଛି ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ଶୁଖିଲା ରକ୍ତ, ମଣିଷର ରକ୍ତ, ଏବେ ବି ସେଇଥିରୁ ସନ୍ଦେହର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ତା ପାଖକୁ। ଆଲମିରାରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ବହି ଆଉ କିଛି ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଦୁହେଁ। ବୃନ୍ଦା, ତମେ କେବେ ବି ଶୁଣିନ ଏ ରୁମ୍ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, କେବେ ନୁହଁ। କେହି କେବେ କିଛି କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିନି। ରୂପା ଗୋଟିଏ ବହି ଉପରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଓଲଟେଇ ପକେଇଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ତା ଭିତରୁ ଫଟୋଟିଏ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବୃନ୍ଦା, କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା? ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଅ ଜଲ୍ଦି। ରୂପା ଫଟୋଟି ଉଠେଇ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା। ହିରୋ ଚେହେରାର ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ଯୁବକର ଫଟୋଟି ଥିଲା। ପୁରୁଣା ସିନା ହୋଇଯାଇଛି ଫଟୋ, ହେଲେ ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ନାକ ନକ୍ସା ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦରତାରେ ଝଟକି ଉଠୁଛି। ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଯୁବକ ଜଣକ। ପୂରାପୂରି ପୁରୁଣା ହିରୋ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ପୁଣି କିଏ ଲୋ? ସେ କାନ୍ଥରେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ସେ ଝିଅ, ଏ ହିରୋ ଆଉ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କୁର୍ତ୍ତା, ସବୁ କେମିତି ରହସ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଜାଣିବା ସବୁ କଥା ବୃନ୍ଦା? ଛାଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। କୋଠରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆଉ ଆମେ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ପଶିବା କହିଲ? ନା ନା ବୃନ୍ଦା, ଏତେ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ ଫେରିଯିବା? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମରି ହାବେଳିରେ ଏସବୁ ବାହାରିଛି ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଖୋଜିବି ସବୁ ୟା ବିଷୟରେ। ପାଣି ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ ଶୋଷିଲା ଫେରିଯିବା? ଚାଲ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିବା। କିଛି ଯଦି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରୁ। ତମକୁ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ କଥାରେ କ'ଣ ପାରିଛି ନା ପାରିବି ସାଙ୍ଗ? ଆସ, ଭଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଅ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରକୁ। ନହେଲେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତମେ ବାହାର କର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ବୃନ୍ଦା ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଅନେଇଲା। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ସିନ୍ଦୁକ। ରୂପା ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ, କିଛି ଦିଶୁନି, ଆଉ ଗଭୀର ମଧ୍ୟ। ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ଆଲୋ ଦେଖାଅ। ଡର ଲାଗୁଛି। କିଛି ବିଛା ପୋକଜୋକ ଲୁଚି ରହିନଥାନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ। ମୋ ହାତ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ନହେଲେ। ରୂପା ଏଥର ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ି ସିନ୍ଦୁକ ଉପରେ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଇଲା। ଦୁହେଁ ଝୁଙ୍କି ଯାଇ ତା ଭିତରକୁ ଅନେଇଲେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ନଥିଲେ ବି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବାର ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଝଲକ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ରୂପା କହିଲା, ବୃନ୍ଦା, ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ବି କୁଇକ୍ ସାଙ୍ଗ, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କାଳେ ଉଠିଯିବ। ବୃନ୍ଦା ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଅନେଇଲା। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା। ରୂପା ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବେ। ବୃନ୍ଦା ହାତ ବଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗ, ହାତ ପାଉନି ମ। କେଡ଼େ ଗଭୀର ହେଇଛି ଯେ। ଚେଷ୍ଟା କର ବୃନ୍ଦା, ମୁଁ ତମର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରୁଛି ନହେଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍, ଆଉ କେଇଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ, ତା ସହିତ ବାହାଘର ବଉଳପାଟ ବାହାର କଲା ବୃନ୍ଦା ତା ଭିତରୁ। ସେଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ରୂପା ବଉଳପାଟ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲା। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର! ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଝକମକ କରୁଛି। ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ଭାବୁଛି, କାହାର ଏ ବଉଳପାଟଟା କେଜାଣି? ତା ସହ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାର? ତା ଛଡ଼ା କିଏ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ? କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କ ସହ? ପ୍ରଶ୍ନର ଲହଡ଼ି ତା ମନରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଅଚାନକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପାରା ଯୋଡ଼ିଏ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ କବାଟ ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖି। ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ରୂପାର ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ରୂପା ଡରିଯାଇ ବୃନ୍ଦାର ହାତ ଧରି ପକେଇଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କିଏ ଯେମିତି ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଛି। ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ତ ଇଏ। ରୂପା ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଭୟରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ଡରୁଛ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ? କବାଟ ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖି ପାରା ଯୋଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ପରା। ହଁ, ସେଇଆ ପରା। ମୁଁ ଡରିନି ଜମା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ, ବାହାର କର ଶୀଘ୍ର। ବୃନ୍ଦା ପୁଣି ଥରେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ବାହାର କଲା ଚୁଡ଼ିର ଛୋଟ ବାକ୍ସଟିଏ। କେତେ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ। ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ହାତ ମାର ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖୁଛି ସାଙ୍ଗ, ରୁହ। ହାତ ପାଉନି ଭିତରକୁ, ଆଉ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବୋଧହୁଏ, ହାତରେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ନିକଟରୁ ଦେଖିଲା ଡାଏରୀଟିଏ ଅଛି। ତା ଓଠରେ ହସ ଚେନାଏ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ସାଙ୍ଗ, ଏ ଡାଏରୀରୁ ଆମକୁ ଏ ରୁମ୍ର ରହସ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବାହାର କର ସାଙ୍ଗ, ବାହାର କର। ବୃନ୍ଦା ଝୁଙ୍କି ଯାଇ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଡାଏରୀଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା।
ରୂପା ଖୁସି ହୋଇ ଡାଏରୀ ବୃନ୍ଦା ହାତରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଝାମ୍ପି ନେଲା। ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଓଲଟେଇ ପକେଇ ଦେଖିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠା ଭରି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 2 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ସେଇ ସୌମ୍ୟ ଯୁବକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ। ରୂପା ଫଟୋଟି ଉଠେଇ ଆଣି ସେଇ ଧିମା ଆଲୁଅରେ ଦେଖୁଥିଲା। କିଏ ଏଇ ଜଣକ? ୟା ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ତ କିଛି କହିବାର ବି ଶୁଣିନି ମୁଁ। ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିଯାଇଛି। କାହା ଡାଏରୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖୋଜିଲା ରୂପା। କିଛି ନାମ କି କିଛି ବି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ହଁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ନାମଟିଏ ଲେଖାଥିଲା, ସୁକାମିନୀ। ସାଙ୍ଗ, ନାମ ମିଳିଗଲା। ଯାହାର ଏ ଡାଏରୀଟା। ଏ ସୁକାମିନୀ କିଏ? କେବେ ଶୁଣିଛ ଏ ନାମ ତମେ ଆମ ହାବେଳିରେ କାହା ମୁହଁରୁ? ସୁକାମିନୀ ତ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମିନି ମିନି ବୋଲି କେତେଥର କହୁଥିବାର ଶୁଣିଛି। ମିନି ବୋଲି କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ। କିଏ ଏଇ ମିନି ବୋଲି ପଚାରିଲେ କେହି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସୁକାମିନୀକୁ ସେ ମିନି ବୋଲି କହୁଥିବେ। ମୁଁ ବି କେବେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ନାମ ଶୁଣିନି ବୃନ୍ଦା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଏଠୁ। କିଏ ଯଦି ଦେଖିବ ଆଉ ଆମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ। ସତ କହିଲ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ହଁ, ସତ କହିଛ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ। ଡାଏରୀଟା ଲୁଚେଇ ଧର ସାଙ୍ଗରେ। ଡାଏରୀରୁ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ଆଉ ଥରେ ଏ କୋଠରୀକୁ ଦିନରେ ଆସି ଖୋଜିବା। ଚାବି ତ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଏରୀଟି ଧରି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ରୂପା କାନ୍ଧରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ପେଣ୍ଟିଂକୁ ବୁଲି ଅନେଇଲା। ରୂପାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ସହ ଫଟୋରୁ ବାହାରି ସେ କଥା କହିବ। ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ସେଇ ଚିତ୍ରପଟଟି। ରୂପାକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଖୁବ୍ ଉଦାସ ଉଦାସ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖି। କିଏ ଏ 2 ଜଣ କେଜାଣି? ତା ସହ ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ? ମନଟା କାହିଁକି ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂର ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ରୂପା ପଛକୁ ବାର ବାର ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଫେରୁଥିଲା। କବାଟରେ ପୁଣି ଚାବି ପୂରେଇ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନରେ ତ ଡର ଥାଏ। ବାରଣ୍ଡାରେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁହେଁ ଚାଲୁଥିଲେ। ରୂପାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂର ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଅନେଇଲା। କେହି ଆସୁନଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ରୂପା ସେଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ କହିଲା, ବୃନ୍ଦା, ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଏରୀଟି ନେଇଯାଅ। କାଲି ଦିନରେ ଛାତ ଉପରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଢ଼ିବା। ହଁ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ଆଗୁଆ କିଛି ପଢ଼ିବନି କହୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ କିଏ ନା କିଏ ଦେଖିନେବ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ ସାଙ୍ଗ। ବୃନ୍ଦା ଯିବା ପରେ ରୂପା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଆସି ଚୁପଚାପ ନିଜ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି। 3 ଘଣ୍ଟା ସେ କୋଠରୀରେ କେମିତି ବିତିଗଲା ଭାବିଲେ ରୂପାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ହାବେଳିରେ କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି କିଏ ବା ଜାଣେ। ହୁଏତ ଦିନେ ଆହୁରି କିଛି ବି ତା ନଜରକୁ ଆସିପାରେ। ରୂପା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। କେବଳ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଛବି ଆଖିରେ ନାଚୁଥିଲା ତାର। ଦୁହେଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବଉଳ ପାଟ ତ ବାହାଘର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିବ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ? ଏମିତି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେବେଳେ ଆଖିକୁ ତାର ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। ବେଳ ଘଡ଼ିଏ ହେବାରୁ ରୂପା ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ପୁଣି ଲହଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଡାଏରୀ ଖୋଲି ପଢ଼ିବେ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁହଁଟି ତାର ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, ରୂପା, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? ମୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ରାତିରେ ଶୋଇନୁ କି ଭଲରେ ମା? ନାଇଁ ଜେଜେମା, କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ପଢ଼ା କାମ ବାକି ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ବୃନ୍ଦାକୁ କହୁଥିଲି ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉ ବୋଲି। କାହିଁ ଆସିନି ଏଯାଏ ସେ? ହଁ ହଁ, ତାକୁ କହ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ହଉ ଜେଜେମା, ବୃନ୍ଦା ଆଉ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କାମ ନିଶ୍ଚଳରେ କରିବୁ। ରୂପା ମିଛରେ ନିଜର କିଛି ବହି ଖାତା ଧରି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଲା। ବୃନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କେତେବେଳୁ ଡାଏରୀ ଧରି ସେଇଠି ହାଜର। ଦିନ ଆଲୁଅରେ ଡାଏରୀର ଅକ୍ଷର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରୂପା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଏରୀ ଉପରେ ଥିବା ନାମଟି ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିଲା ସେ। ସୁକାମିନୀ ରାୟଚୌଧୁରୀ। ବ୍ରାକେଟରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା ମିନି ରାୟଚୌଧୁରୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ପରିବାର ଝିଅ ମିନି? ହେଲେ ବୃନ୍ଦା, ଏ ନାମ ମୁଁ କେବେ କାହା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିନି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଜି ଯାଏ କେହି ତାଙ୍କ ନାମ ନେବାର ସେ ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ। ତମେ ପଢ଼ ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗ, ବଳେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଏ ମିନି କିଏ ବୋଲି, କହିଲା ବୃନ୍ଦା। ସୁକାମିନୀ ରାୟଚୌଧୁରୀ ଜମିଦାର ଦିବ୍ୟମୋହନ ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା।
ରୂପ ଗୁଣରେ ଅପ୍ସରା ବି ସରି ନୁହଁ। ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି କେବେ? ମିନି ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ତାରା କହିଲେ ଚଳେ। ମିନି ସେତେବେଳେ BA ଫାଇନାଲ ଇୟର ଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ସହ ରୂପ ଗୁଣ ପାଇଁ କଲେଜେ କେତେ ଯେ ମଧୁପ ତା ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବି ଦେଇନି। ମନ ଏମିତି କୋଉଠି କେବେ ଠିକଣା ହଜେଇବ ତା'ର ଅନୁମାନ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ। ଆଉ ମିନି ସେ ତ ମତୁଆଲି ପ୍ରଜାପତିଟିଏ। ଉଡ଼ି ବୁଲେ ନିଜର ଚପଳ ନିଶାରେ। ନିଜ ମନ ନିଜ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣେ ସାଇତି ରଖି। ସେଇ ବର୍ଷ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। ଦିବ୍ୟବାବୁ ନନାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିରେ 108 ପଦ୍ମଫୁଲ ଚଢ଼ାଅ। ମୋ ଝିଅର ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହବ ତା'ର ପରୀକ୍ଷାରେ। ମାଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନନା। ଆଉ ତା'ପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ରଟିଏ ବି ମିଳିଯିବ ଯେମିତି। ମିନି ସେଦିନ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସଜେଇ ହୋଇ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିଟା ଥରିଯାଏ। ମନରେ ଭୟର ବସା ବାନ୍ଧେ। ମିନିର ମୁକ୍ତ ଲମ୍ବା କେଶ କମର ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି। ସଫେଦ ନାଲି ଧଡ଼ି ଶାଢ଼ୀରେ ସେ ଯେମିତି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମିନି ନିଜ କଥା ଜଣେଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ପଛକୁ। ଅଚାନକ କାହା ସହ ଏତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଯେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ସେ ମିନିକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠେଇ ଧରିଥିଲେ। ମିନି ଅନେଇଲା ସେଇ ଅପରିଚିତଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରା ତାଙ୍କର ଥିଲା। କଥା କହୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟି। ସେ ମିନିର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହସ ହସ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଟିକେ ଦେଖିକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ମିନିର ହୃଦୟରେ ସେଇ ପଦକ କଥା ଯେମିତି ଫୁଲ ସର ହୋଇ ବିଧ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ମିନି ମନରେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଯେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଅପରିଚିତ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶି ଆସୁଥିଲେ। ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜ ମନ ହଜେଇ ଦେଇ ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଏ କିଏ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ? ନିଜ ଗାଁର ତ ନୁହଁ। ଆଗରୁ ତ କେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ମିନି ହବେଲି ଫେରିଲା ମନ୍ଦିରରୁ ମନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ। ହେଲେ ମନଟା ଯେମିତି ସେଇ ଯାଦୁଘର ଅପରିଚିତ ରାଜକୁମାର ପାଖରେ ରହିଗଲା। କିଏ ସେଇ ସୁକୁମାର କେଜାଣି? ମିନିର ମନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ପ୍ରୀତିର କୁସୁମ ଫୁଟିଯାଇ ଟହ ଟହ ହସୁଥିଲେ। ସେ ଆପେ ଆପେ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରୁଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ବସି ସେଇ ଅପରିଚିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ମିନି ନିଜର ହୃଦୟ ସେଇ ଅପରିଚିତଙ୍କ ପାଖରେ ହଜେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ମିନି ମନରେ କେମିତି କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟରେ ସେଇ ଅପରିଚିତ ଜଣକ ପ୍ରେମର ସୌଧ ତୋଳି ସାରିଥିଲେ। ମିନି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆକଟ କରି କହିଲା, ଛି, କିଏ ଜଣା ନାହିଁ। ଜାତି ପ୍ରତି ବଂଶ ପରମ୍ପରା କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ରେ ମୂର୍ଖ ମନ, ସ୍ଥିର ହୋଇଯା ତୁ। ଏମିତି କ'ଣ କାହାକୁ କେବଳ ନଜର ବିନିମୟରେ ମନ ଦେଇ ହୁଏ? ହେଲେ ମନ ଉପରେ କି ଭରସା ଅଛି? କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନିଜର ବୋଲି ଆବୋରି ନେବ ସେ? ଆଉ ହଜିଯିବ ଖୁବ୍ ମତୁଆଲାପଣରେ। ହେଲେ ଯୋଉଠି ମନ ହଜିଯାଏ ନିଦ ବି ହଜିଯାଏ। ମିନିର ନିଦ ବି ସେଇ ସୌମ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣକ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ମିନି ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମନେ ପକେଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଉଥିବାର ଅନୁଭବ। ଦେହରେ କେମିତି ଜାଗିଲା ଅପୂର୍ବ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ। ସେ ମନେ ମନେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା ନିଜକୁ, ମିନି, ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଅପରିଚିତର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ନା? ଏତେ ସାବଧାନ କଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ସେଇ ପୁଅକୁ ତୁ ଦେଖିଲୁ? ହେଲେ ସେ କିଏ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣା ନାହିଁ ତତେ? ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରେମ ହୁଏ କାହା ସହ? ତା ପରଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ସେଇ ଅପରିଚିତଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଲୋଭ ସେ ସମ୍ବରଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହବ ନିଶ୍ଚୟ। ମିନି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସଜେଇ ମଣ୍ଡପରେ ହାଜର ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଡାକ ବାଜାରେ ମଣ୍ଡପ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ମିନିର ହୃଦୟରେ ସେଇ ଅପରିଚିତର ଅଦେଖା କମ୍ପନ। ସେ ଅନେଇଲା ପୂରା ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ସେ ଆସିନଥିଲେ। କିଏ ସେଇ ବାଟୋଇ? ତାଳଗଛ ଛାଇ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ପୁଣି ଲୁଚିଗଲେ କୋଉ ଅନ୍ଧାରି ମୂଲକରେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳନରେ ସେ ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଏମିତି କଥା ବା କାହାକୁ କହିବ ସେ? ଆଖି ବୁଲି ଆସିଲା ସମଗ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ। ହେଲେ ସେଇ ଆଖି ଆଉ ସେଇ ହସର ଝଲକ ସେ ଦେଖିପାରିଲାନି। ମନଟା ତାର ପୂରାପୂରି ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେମିତି ତାକୁ ସେଦିନ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମିନି ଫେରି ଆସିଲା ହବେଳିକୁ। ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ସେ ସବା ଉପର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଟିକିଏ
ଚାରିପଟକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ହବେଲିର ପଛପଟେ ରଘୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସବୁ ରହନ୍ତି। ସେଇପଟେ ହବେଲିର ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କେତୋଟି ଅଛି। କେହି ବାହାରୁ ଆସିଲେ ସେଇ ରୁମ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମିନିର ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଆଜି। ପୂଜା ପରେ ସେ ବ୍ରତ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିନି। ସିଧା ଛାତରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଏକ ନିରାଶ ନୟନରେ ଦେଖୁଛି। ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଜି। ଉଦାସ ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା ମିନି। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପଣ ଯେମିତି ତାକୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼େଇଛି। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ଏମିତି ହଜିଯାଏ, ନିଜକୁ ବି ଜଣାପଡ଼େନି। ମିନିର ମଧ୍ୟ ମନ ହଜିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇ ଅପରିଚିତଙ୍କ ପାଖରେ। କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ ଆଜି। ସେ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହିଛି ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ। ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଠିଆ ହେଲା ରୁମ୍ ଆଗରେ। ଗୁମାସ୍ତା ମଉସା ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ହାତ ଦେଖେଇ କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରିଲା କେହି ଜଣେ। ଝଲକାଏ ମିଠା ବାସ୍ନା ଯେମିତି ମିନି ପାଖରେ ପବନ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲା। ଆଖି ମେଲେଇ ଦେଖିଲା ସେଇଆଡ଼େ ମିନି। ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଖିରେ ଚମକି ଉଠିଲା ଖୁସିର ବିଜୁଳି। ସେ ଝୁମିଯିବ କି ଖୁସିରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ପବନର ମିଠା ବାସ୍ନା ସହ କାନରେ କିଏ ଯେମିତି ବଜେଇ ଦେଇଗଲା ସାତ ସୁରର ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କାର। ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଲାଗୁଥିଲା ପରିବେଶ ଯେମିତି ଜୀବନେଶ ପାଇଗଲା ସେଇ କ୍ଷଣ। ଆଉ ଥରେ ମିନି ଅନେଇଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ। ଫୁଟି ଉଠିଲା ଓଠର ଦୁଇ ଧାରେ ତାଜା ତାଜା ହସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିନି ଯାହାକୁ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ଥିଲା? କ'ଣ ତାର ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ବେଶୀ ସମୟର କାହାଣୀ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସରି। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।